माता जी. स्टार्ट பண்ணலாம். वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः. वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. देवी तुलसी महारानी की जय. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी. राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. ये तो मारा शरणालोय तारा वांछा पूर्णा होय. ये तो मारा शरणालोय तारा वांछा पूर्णा होय. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावनवासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. मोरायाभिलाष विलास कुंज दियो वास. मोरायाभिलाष विलास कुंज दियो वास. नयना हरि वो सदा युगल रूप राशि. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. हे निवेदनधारा सखेरानुगता कोरो. हे निवेदनधारा सखेरानुगता कोरो. सेवाधिकार दिए गुरु निज दासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. दीना कृष्ण दासे को हे नमो राहोय. दीना कृष्ण दासे को हे नमो राहोय. श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये नभासी. श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये नभासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय तुलसी महाराज जय तुलसी महाराज जय तुलसी महाराज जय तुलसी महाराज। जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय श्री वृंदे। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। யாரு ரிப்பீட்? ஈஸ்வரி மாதாஜி, வெற்றி செல்வி மாதாஜி, நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி குட். எஸ் ரேவதி மாதாஜி ரிப்பீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஈஸ்வரியா ஈஸ்வரி பாணியா? யாருனாலும் ஓகே மாதாஜி. ஈஸ்வரி Okay, பாணி மாதாஜி. மாதாஜி பண்ணலாம். வெரி குட். Okay, So மாதாஜி. பதம் 20. त्यक्त्वा कर्म फला संगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् त्यक्त्वा कर्म फला संगम त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. எஸ் ஈஸ்வரி பாணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிரீன் ஸ்டார்ட்டே தெரியலீங்களே. கே கீதா பேசுறேன். கிரீன் ஸ்டார்ட்டே தெரியலீங்களே. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. எஸ் ஈஸ்வரி பாணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 20. त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. हरे என்ன ஆச்சுன்னு பாரு. சரிடா. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम. அனைவருக்கும் எனது பணிவான நமஸ்காரம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम हरे माताजी. कृष्णा माताजी. எல்லாரும் हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? हरे कृष्णा माताजी. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி.
ओमञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णमृष्टाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான நமஸ்காரத்துடன் இந்த வகுப்பை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஸ்லோகா வந்து 4th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில 20வது ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம இதுவரையிலும் எத்தனை ஸ்லோகா கடந்து வந்திருக்கிறோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? 19 ஸ்லோகா கடந்து வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1ல இருந்து ஒரு 3 ஸ்லோகா ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். எப்படி வந்து நமக்கு ஞானம் யார் வழியாக கிடைக்கிறது? குருவின் வழியாக கிடைக்கிறது. அடுத்து 4ல இருந்து 6 ஸ்லோகா பகவானின் பிறப்பு சாதாரணம் இல்லை அப்படின்றத நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா 7வது 8வது ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காகவே பகவான் அவதாரம் எடுத்து வருகிறார். அதுக்கு என்ன ஸ்லோகா பார்த்தோம்? யதா யதா ஹி தர்மஸ்யவோ பரித்ராணாய சாதுனாம் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகா என்ன பார்த்தோம்? 9வது ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? பகவானை அறிந்தால் நமக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது. அப்புறம் 10ல இருந்து 11 12வது ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னாக்கா, எப்படி நம்ம வந்து எதை நினைத்து செயல்படுகின்றோமோ அதன்படிதான் நம்முடைய பலன்களும் அமையும். 13 14 15 ஸ்லோகா எல்லா செயல்களும் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் நடக்கிறது. 16வது ஸ்லோகால என்ன சொன்னாங்க? கட்டாயமா நம்ம பக்தர்கள் ஆச்சாரர்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். 17வது ஸ்லோகால என்ன சொன்னாங்க? கடந்த 2 நாளைக்கு முன்னாடி மாதாஜி எடுத்தாங்க நினைக்கிறேன். அகர்மா விகர்மா, செய்ய வேண்டிய செயல் செய்யக்கூடாத செயல்களை பார்த்தோம். அப்போ 18வது ஸ்லோகால நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அறிவாளிகள் செயலில் எந்த பந்தத்தையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. 18 அறிவாளிகள் செயலில் எந்த பந்தத்தையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை என்று பார்த்தோம். 19 20 21 22 23 இந்த 6 ஸ்லோகமே பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஞானி ஆசை இல்லாமல் செயல்படுகிறான். அவன் செயல்கள் செய்தாலும் அவன் எதில் சிக்கிக் கொள்வதில்லை? பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்வதில்லைன்னு சொல்றாங்க. இந்த 6 ஸ்லோகமே 19ல இருந்து 23 வரையிலும் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகாலையும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை வந்து பகவானும் தெரிவிக்கிறார். பர்பட்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் சொல்றாங்க. அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகா என்ன? 4.20. ஹரே கிருஷ்ணா. त्यक्त्वा कर्म बल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्यन् विप्रवृत्तो विनैव किंचित् करोति सः. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 20. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பலநோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்ப இந்த ஸ்லோகால என்னன்னு பாக்கலாமா? நம்ம எல்லோரும் தினம் வேலை செய்கிறோமா இல்லைங்களா? டெய்லி வேலை செய்யறோம். ஆனா ஒரு கேள்வி நமக்குள் இருக்கிறது. எதற்காக வேலை செய்கிறோம்? செய்த வேலைக்கு நமக்கு அதற்கான பயன் கிடைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு என்ன வரும்? ஸ்ட்ரெஸ் வரும், கவலை வரும், கோபம் வருகிறது இல்லையா? வருகிறதா இல்லைங்களா? பலனை எதிர்பார்க்கிறோமா இல்லைங்களா? அப்போ கட்டாயமா பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஈவன் நமக்கு ஒரு டிஃபன் அம்மா செஞ்சு கொடுத்தா கூட, மனைவி செஞ்சு கொடுத்தா கூட என்ன ஒரு பாராட்டு எதிர்பார்க்கறாங்களா இல்லைங்களா? கண்டிப்பா பாக்குறோம் இல்லைங்களா? குழந்தை இன்னைக்கு சமத்தா இருந்துன்னா குழந்தை அம்மா கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குது, கணவர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கும். இப்படி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்புலதான் இருக்கிறோம். அப்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யறது இல்ல. அதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு தீர்வு கூறுறார் பகவான். என்னன்னு பாக்கலாமா?
தெக்வா கர்ம பலாசங்கம் அப்படின்னா என்ன? தனது செயல்களின் பலன்களை விட்டு விட்டு நித்திய திருப்தோ நிராஸ்ரயக எப்போதும் திருப்தியாக சுதந்திரனுடன் செயல்படுபவன். கர்மணி அப்பிரதருத்த செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டாலும் அவன் செயல்கள் செய்தாலும் என்ன ஆவராம தைவ் கிஞ்சித் கரோதிசகா அவன் உண்மையில் எதையுமே செய்யவில்லை. அப்படின்னா என்ன? யார் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்கிறார்களோ, கர்மங்களில் ஈடுபட்டாலும் அதனை பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்தால் அவன் திருப்தி அடைகிறான், சுதந்திரமாக இருக்கிறான். அது மட்டுமல்லாமல் அவன் எந்த பந்தத்திலும் சிக்கிக் கொள்வதில்லை. அதுதான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றாங்க. அப்போ ஒருவன் ஒரு செயலை செய்கிறான், அதன் மீது பற்று வைப்பதில்லை, திருப்தியாக சுதந்திரமாக செய்யும் போது அவன் கர்ப்பபந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்வதில்லைன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? எந்த உணர்வுல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? எந்த உணர்வுல நம்ம இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வுல அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒருவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ண உணர்வை செய்யும் போது அவன் பந்தங்கள்ல இருந்து என்ன பண்றான்? விடுபடுகிறான். தூய அன்பில் செயல்படுவதால் அவனுக்கு செயல் மீது என்ன கிடையாது? கவர்ச்சி கிடையாது. அது மட்டுமல்லாமல் அவன் சொத்துக்களை சேர்ப்பதிலோ இருக்கிற சொத்துக்களை பாதுகாப்பதிலோ அவன் என்னப்படுவது கிடையாது, அக்கறை காட்டுவது கிடையாது. என்ன கிடையாது? அக்கறை காட்டுவது கிடையாது. எல்லாத்தையுமே யார்கிட்ட விட்டுடுறான்? கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் பகவானிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறான். பகவானிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறான். அப்போ அவன் நல்ல செயல்களாகட்டும் தீய செயல்களாகட்டும் என்ன பண்றான்? விலகியே நிற்கின்றான். அப்ப அவன் செய்கிற செயல் எல்லாம் என்ன இருக்காது? விகர்மா இருக்காது. அந்த செயல்ல என்ன இருக்காது? விகர்மா இருக்காது. அப்ப எல்லா செயல்களும் அவனுடைய எப்படி இருக்கும்? அகர்மாவாக்கத்தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுக்கலாம். ஒரு பேங்க்ல ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாங்க, 2 பேர் இருக்கிறாங்க டெல்லர் மிஷின்ல. ஒருத்தர் என்ன பண்றார்? பணம் பட்டுவாடா பண்றார். வர கஸ்டமருக்கு என்ன பண்றாங்க? பணம் கொடுக்குறாங்க, திருப்பி அதை எடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அடுத்தவர் என்ன பண்றார்? அவரும் பணம் கொடுக்கிறார், அதை எடுக்கிறார். அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டெபிட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல என்ன பண்றாரு? அந்த பணத்தின் மீது ஆசைப்படுகிறார் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த கடமையே செய்யறவருக்கு துன்பம் இருக்குமா? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா? கவலை இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. ஆனா அந்த பணத்தின் மேல இப்ப இவ்வளவு வருது, அது நம்ம எடுத்துட்டா யாருக்கு தெரிய போகுது, யாராவது அக்கௌண்ட்ல மாத்தி எழுதிடலாம், அப்படி ஏதாவது தில்லுமுள்ளு பண்ணாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? வாழ்க்கை ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், கவலையா இருக்கும். அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது, சுதந்திரமாகவும் அவர்களால் செயல்பட முடியாது. ஏன்னா எப்படி இருப்பாங்க? குற்ற உணர்விலே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? கரெக்டா தப்பா? குற்ற உணர்விலே இருப்பாங்க. இதே கருத்துதான் 3வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகாலையும் பகவான் கூறுகிறார். ஞாத்தா கர்மனோ அந்யத்ர லோகே தன் செயல்களின் பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றே முயற்சிப்பவன் அதன் பலன்களினால் என்ன பண்ணுகிறான்? கஷ்டப்படுகிறான், பந்தப்படுகிறான், கஷ்டப்படுகிறான். அப்போ அவரு என்ன பண்ணார்? வாங்குற சம்பளத்துக்கு என்ன டியூட்டியோ அந்த டியூட்டியை பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு? மீதி பணத்தை பேங்க்ல வச்சுட்டு போயிடுறான். அடுத்தவன் என்ன பண்றான்? அது மேல ஆசைப்படுறான், பொறாமைப்படுறான். அப்ப அவனுக்கு என்ன ஆகுது? பலன்களினால் கஷ்டப்படுகிறான். பலன்களை பகவானுக்கு அளிப்பவன் என்ன பண்றான்? சந்தோஷமாக வாழ்கிறான். சுவாமி அவர்கள் பக்தி ரசாமத சிந்தனையும் சொல்றார், ஜீவன் முக்த சா உச்சியத்தை. அதுல என்ன சொல்றாங்க? பகவானின் பக்தி தொண்டில் உயிர், உடைமை, செல்வம், வாக்கு, புத்தி அனைத்தையும் சமர்ப்பிப்பவன் என்ன ஆக மாட்டான்? துன்பப்படும். எந்த சூழ்நிலையிலும் துன்பத்திற்கு ஆளாக மாட்டான். அவன் விடுதலையே அடைவான். இதே ஸ்லோகா அதே சாப்டர் 3.19 என்ன சொல்றாங்க? தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாசரக பலன்களில் பற்று கொள்ளாமல் கடமை செய்வாயாக. தேர்ட் சாப்டர் 19வது ஸ்லோகால கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு
கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாசரகா. பலன்களில் பற்று கொள்ளாமல் அர்ஜுனா உன் கடமையை செய், அப்பொழுதுதான் முன்னால் எதை அடைய முடியும்? சுலபமாக பரத்தை நீ அடைவாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாமா? அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம எப்படி வந்து பிருது மகாராஜ் மக்களை வந்து சேவை செய்தார். ஜம்பு பூத விஷபம், அது ஒரு பெரிய கண்டம். அதுல பாரத வருஷம்னு ஒரு முக்கிய பகுதி இருக்கிறது. அந்த பகுதியில வேணன் என்ற ஒரு அரக்க குணம் படைத்தவன் ஆட்சி செய்தான். அவன் ஆட்சியில் எப்படி இருந்தது? அரக்கன் ஆட்சி செய்தாவே எப்படி இருக்கும்? தர்மம் இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. தர்மம் சீர்குலைந்தது. அவனை கண்டு அனைவரும் அஞ்சினார்கள். முனிவர்களும் பாம்புக்கு அஞ்சி எலிகள் வலைகளில் பதுங்கி கொள்வது போல் அந்த அரக்கனை கண்டாவே என்ன பண்ணாங்க? தன்னை மறைத்து கொண்டனர். அந்த அரக்கன் என்ன பண்ணா? தன்னுடைய அரக்க குணத்தினால் சடங்குகளை எல்லாம் நிறுத்தினான், யாகம் செய்வதை நிறுத்தினான், கோயில்களில் பூஜை செய்வதை நிறுத்தி விட்டான். அப்படி செய்தோமானால் என்ன நடக்கும்? நாட்டில் சுபிக்ஷம் இருக்குமா? இருக்காது. மழை பெய்யுமா? இருக்காது. பஞ்சம் வருமா? வராதா? பஞ்சம் வரும். அப்ப நாடு மிகவும் மோசமான சூழ்நிலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. கைவர்கள், திருடர்கள் அதிகமானார்கள். அமைதி குலைந்தது. அப்போ இந்த முனிவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி என்ன செய்யலாம்? இந்த யாகத்தை நாம் மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த அரக்கனிடம் எப்படி பேசுவது? எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? அவன் அரக்கன் கிட்ட பேசுறதுக்கே பயப்படுறாங்க. அப்படி என்ன பண்றாங்க? எல்லாரும் கூடி போயிட்டு அந்த வேணன் என்ற மன்னனை சந்தித்து, அரசே தயவு செய்து பொறுமையாக கேளுங்கள், உங்கள் நன்மைக்காகவும் நாட்டின் மக்களுக்காகவும் இதை நாங்கள் கூறுகிறோம். மீண்டும் நாம் யாகத்தை தொடங்க வேண்டும். விஷ்ணுவிற்கு நாம் அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவன் என்ன பண்ணா? உடனே கோபம் வருகிறது. வந்துட்டு என்ன சொன்னா? கர்வமாக கூறுகிறான், அப்படியா, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஒண்ணு பண்ணுங்க, யாகம் பண்ணுங்க. ஆனால் அதில் யாரை வழிபட வேண்டும்? என்னையே நீங்கள் வழிபட வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாம் யாருக்கு வந்து சேர வேண்டும்? எனக்கே வர வேண்டும். அப்போ யாருக்கு அகின்ஸ்டா இவன் வேலை பார்க்கிறான்? விஷ்ணுவிற்கு எதிரி, பகவானுக்கு எதிரியாக வேலை பார்க்கிறான். அப்ப மனம் வருத்த அடைந்த முனிவர்கள் என்ன பண்றாங்க? இவனை எப்படியாவது கொன்றுவிட வேண்டும். ஏன்னா நாட்டு மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மன்னன் வேண்டும். இவன் வந்து அசுரர்களை தான் இவன் வளர்க்கிறான் அப்படின்றத முடிவு பண்ணாங்க. அதே நேரத்துல பகவான் என்ன பண்ணார்? பகவானையே நினைத்ததால் அந்த குற்றத்தின் காரணமாக வேணுவன் என்ன பண்ணா? இந்த முனிவர்கள் கொன்று விடுவதற்கு முன்பாகவே பகவானால் அவன் கொல்லப்பட்டான். அப்போ முனிவர்கள் வந்து வேலனை கொல்ல போகிறான்னா, அப்போ அர்ஜுனன் போல ஆயுதங்கள் எடுப்பார்களா? சத்துவகுணத்தில் உள்ள பிராமணர்கள் எடுக்க மாட்டார்கள். அப்ப எப்படி கொல்லுவார்கள்? எவ்வித ஆயுதங்களும் இல்லாமல் முனிவர்கள் தங்கள் வாயிலிருந்து வந்த ஓசையின் மூலமாக அந்த வேணனை கொன்றார்கள். புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கா? ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல். அதன் பிறகு மாமுனிவர்கள் மறைந்த மன்னனின் வேணனின் உடலில் இருந்து 2 கரங்களையும் கடைந்தனர். அதிலிருந்து 2 பேர் வந்தனர். ஒரு ஆண் குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை. அந்த ஆண் குழந்தை யார்? பிருது மன்னரின் வடிவில் இவ்வுலக மக்களை காக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே முழுமுதற் கடவுள் தமது சக்தியின் ஒரு அம்சமாக தோன்றினார். அப்படியானால் அந்த பெண் குழந்தை யாரு? அவரது துணைவியாக வரப்போகும் சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி அர்சி என்ற பெயரில் அந்த பெண் குழந்தை தோன்றினாள். பிறகு பிருது மன்னர் முடிசூடப்பட்டார், அரியணையை ஏற்றார். தேவர்கள் பூமாரி பொழிந்தார்கள். அவருக்கு தேவர்களால் பரிசு பொருட்கள் குவிந்தன. ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது? சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள்.
திடீரென்று ஒரு நாள் என்ன ஆயிற்று? அவருடைய நாட்டிற்கு பஞ்சம் வந்தது. உணவு தட்டுப்பாடு. மக்கள் பசியால் வாடினார்கள். நிலம் பூமாதேவி உணவு தரவில்லை. வறட்சி ஏற்பட்டது. மன்னர் பிரிது என்ன பண்ணார்? கவலைகளால் வருந்தினார். என்ன செய்யறதுன்னே புரியல. பூமாதேவி விளைச்சல் கொடுக்கவில்லை. மன்னர் பூமி விளையாததற்கு காரணம் என்று தீவிரமாக யோசித்தார். பிறகு சீற்றத்துடன் வில்லில் அம்பை தொடுத்து பூமியை நோக்கி அதை குறிவைத்தார். உடனே பூமி என்ன பண்றது? நடுங்கியது. மன்னர் மீது அச்சம் கொண்டு பசு வடிவம் எடுத்து அது ஓடத் தொடங்கியது. யார் ஓடியது? பூமாதேவி. இப்பொழுது எடுத்திருக்கிற உருவம் என்ன? பசுவின் உருவம் எடுத்து ஓடத் தொடங்கியது. மன்னர் துரத்தினார். மேற்கொண்டு ஓட முடியாமல், என்னை ஏன் கொல்ல நினைக்கிறீர்கள்? நான் பாவம், எந்த ஒரு பாவமும் நான் செய்யவில்லை என்று பசு பதுமையாக கூறியது. மன்னர் கூறினார், நாங்கள் அளிக்கும் அவர் பாகத்தினை நீ தேவதை வடிவில் ஏற்றுக்கொண்டாய். ஆனால் உணவு தானியங்களை ஏன் எங்களுக்கு விளைவிக்கவில்லை? அதை ஏன் மறைத்து விட்டாய்? உனக்கு வேண்டிய புல் கொடுக்கப்பட்டது, பால் சுரக்கவில்லை. என் மக்கள் இப்பொழுது வாடுகின்றனர் பசியால், பட்னியால். நான் கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டதாக வேற மக்கள் கருதுகின்றனர். ஆகவே உன்னை நான் கொல்லப் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இந்த பூமாதேவி என்ன பண்ணாங்க? பசு வடிவத்தில் இருந்தவங்க பயந்து போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஒரு 10 ஸ்லோகம் என்ன பண்றாங்க? அந்த பிருது மன்னரை பத்தி வந்து பாடுகிறார்கள். பிறகு சொல்கிறார்கள், பசு வடிவிருந்த இப்போ அந்த பூமாதேவி மன்னரை பார்த்து பேசுகிறது. மன்னா, என்னை மன்னித்து விடுங்கள். உண்மைதான், நான் இந்த விதைகளை எல்லாம் மறைத்து விட்டேன். காரணம் என்ன தெரியுமா? ஆம், சொல்லு, என்ன காரணம்? தானியங்களும் தாவரங்களும் பக்தர் அல்லாதவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் என்னை யாரும் சரியாக பராமரிக்கவில்லை. மேலும் என்னை யாரும் சரியாக பராமரிக்கவில்லை. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பூமியை நாம் வணங்க வேண்டுமா இல்லைங்களா? கட்டாயமா பூமியை நாம் வணங்க வேண்டும். நமக்கு 7 தாய்கள் இருக்கிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 7th சாப்டர் அஸ்வாத்தமன் ஸ்டோரியில சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 7 தாய் என்ன? மாதா குரு பத்னி பிராமினி, ராஜபத்னி தேனு, தாத்ரி பூமி, சவ மாதா. யாரு? சொந்த தாய், குருவின் மனைவி, பிராமணரின் மனைவி, அரசரின் மனைவி, பசு, செவிலித்தாய், அதுக்கப்புறம் யாரு? தாதி மற்றும் பூமி. இவர்கள் 7 பேரையும் நாம் யாராக வணங்க வேண்டும்? சொந்த தாய் போல நாம் கருத வேண்டும். தாய் போல நாம் கருத வேண்டும். அப்போ மேலும் வந்து அந்த பூமி பசு வடிவத்தில் இருக்கிறது இல்லைங்களா? மேலும் ஒன்று சொல்கிறது. அது மட்டும் அல்ல மன்னா, பூமி பரப்பின் எப்பவுமே நாம் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா? சமதளமாக வைக்க வேண்டும். எப்படி வைக்கணும்? மேடு பள்ளம் இல்லாமல் சமதளமாக வைத்தால் மழை பெய்யாது போனாலும் கூட, இது நமக்கும் வந்து ஒரு தேவையான ஒரு கருத்து. மழை பெய்யாது போனாலும் கூட என்ன இருக்கும்? எனக்கு விளைச்சலுக்கு உதவியாக இருக்கும். இந்த கருத்தெல்லாம் யார் சொன்னது? பூமாதேவி பசு வடிவத்தில் மன்னரிடம் கூறுகிறார்கள். அப்போ மன்னரே, இந்த விதைகளை எல்லாம் நான் நீண்ட நாளாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த விதைகள் வந்து சில சமயம் கெட்டு இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அதனால் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உடனடியாக இந்த தானியங்களை எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதைகளையும் என்ன பண்றாங்க? அந்த பூமாதேவி கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த பிருது மன்னர், அது பசுவின் வடிவத்தில் தான் இருக்கிறது, அதனால அத பாலாக கறந்து அந்த தானியங்களை எடுத்து மக்களுக்கு அவர் வழங்கினார். அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? மக்கள் பஞ்சத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த பிருது மன்னர் கடமையை தவறினாரா? இல்லை. தனக்காக யார் வைத்துக் கொண்டாரா? இல்லை. எதிர்த்து நின்று பூமாதேவியுடன் பேசி என்ன பண்றார்? பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வந்தார். மக்களையும் காப்பாற்றினார். பிருது மன்னர் ஆக்சுவலா யாரு? பூமி முழுவதும் ஆட்சி செய்த சக்கரவர்த்தி, எம்பரர். இருப்பினும் அவரிடம் என்ன இல்லை? நான் என்ற அகங்காரம் இல்லை, கர்வம் இல்லை, கடமையே வந்து கருத்தாக
இருந்தார். பலனை எதிர்பார்த்தாரா? இல்ல பலனை இல்லை, எதிர்பார்க்கவில்லை இல்லைங்களா? அப்போ ஆமாம். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சொன்னதுல இருந்து நான் ஒரு உதாரணம் காமிச்சேன். பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்க கிரெடிட் டெபிட்ல வேலை பார்த்துட்டு தன்னுடைய சம்பளத்தை மட்டும் வாங்குற ஒருத்தர், அந்த பணத்து மேல கண்ணா இருக்கிற ஒருத்தர், அவங்க என்ன கஷ்டப்படுவாங்கன்றதையும் பார்த்தோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொன்னாங்க? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவளைகளுக்கு உட்பட மாட்டார்கள்ட்டு தெல்ல தெளிவாக சொன்னார் இல்லைங்களா? பௌதிக ஆசைகள் கிடையாது, சொத்துக்கள் பேரில் ஆசைப்பட மாட்டான், அகர்மாவில் தான் செயல்படுவான், விகர்மாவை நினைத்து கூட பார்க்க மாட்டான், பௌதிக ஆசைகளே இருக்காதுன்னு பர்பட்ல பார்த்தோம். இந்த ஸ்டோரியில இருந்து என்ன பார்த்தோம்? பிருதுமன்னர் கடமையை செய்தார் இல்லைங்களா? பலனை எதிர்பார்க்கவில்லை, மன்னன் என்ற கர்வம் அடையவில்லை. அப்போ நாம் தினமும் என்ன செய்கிறோம்? வேலை செய்கிறோம். மனம் சோர்ந்து போகிறதா இல்லைங்களா? சோர்ந்து போகிறது. ஏன்? பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ துபாயில என்ன நிலைமை? வேலை பாக்குறாங்க, நிறைய பேர் இப்ப மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு, சம்பளம் கொடுக்கலையா? அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? பலனை எதிர்பார்த்து தன்னுடைய டியூட்டியை பண்ணிருக்காங்க. சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது அந்த ஆபீஸோட கடமை. ஆனா நிலைமை இருக்கிறதுனால இப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியல? கம்பெனிக்கும் சம்பளம் கொடுக்க முடியல, இவங்களுக்கும் என்ன பண்ணல? சம்பளம் வேலை வாங்காம வேலையும் செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? வயிற்று பிழைப்பை பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றோம்? நம்ம ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தே நாம் செயல்களை செய்கிறோம். நம்ம பாராட்டை எதிர்பார்க்காமல் எந்த வேலையும் நாம செய்யல. ஏதாவது ஒரு பாராட்டை மனம் என்ன பண்றது? ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது இல்லைங்களா? ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ வாழ்க்கை என்ன பண்ணோம்? நமக்கு அமைதி இல்லாமல் போகும். ராஜாவாக இருந்தோம், மன்னர் கடமையை செய்தார், பலனை விட்டு விட்டார். அப்ப நாம் அதே வழியில செல்லலாமா வேண்டாமா? விக்ரமா செய்யலாம், அதே வழியில செல்லலாம். அகர்மா படியே நான் பிருது மன்னரை பின்பற்றுவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு குரு அவர்களுக்கும் மாதாஜி அவர்களுக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கும். மீண்டும் உங்களுடன் இணைய காத்திருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். தெளிவாக இருந்ததா நான் கூறியது? அருமையான கிளாஸ் மாதாஜி, எளிமையான விளக்கம், மிக தெளிவாக இருந்தது மாதாஜி, மிக தெளிவாக இருந்தது. அருமையான விளக்கம் கொடுத்தீர்கள், நன்றாக இருந்தது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். நான் இன்னொரு கூட ஒரு ஸ்லோகம் உங்களுக்கு மறந்துட்டேன் சொல்றதுக்கு. நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகா பாருங்க. கர்மனா தைவ நேத்ரேன, அந்த ஸ்லோகத்துல கூட அது மட்டும் சொல்லிடுற. மத் வார்த்தா யாத யாமனாம் நாபந்தாய கிரகாமதாக. அத சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருவன் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அதன் பலன்களை முழுமுதற் கடவுளுக்கு அளித்து விட்டு இறை பணியில் ஈடுபடும் போது அவன் தன் வாழ்க்கையை கழித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். அதனால் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் செயல்களை செய்தாலும் அவன் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். ஏன்? குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கிறோம், செயலை செய்கிறோம், ஆனால் அதை என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டதால் நம்முடைய செயல் அகர்மாவில் இருக்கிறது. அதனால் நாம் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடுகிறோம். பாகவதம் 4.30.19 இந்த ஸ்லோகா சொல்லியிருக்காங்க. அதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு. இதையே 2-3 மணி நேரம் கூட கிளாஸ் எடுக்கலாம். எப்படி நாம பலன் மேல ஆசைப்படக்கூடாதுன்றதுக்கு நான் படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ நிறைய ஸ்லோகம் வருது. நேரமின்மை காரணமாக நாம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம். மிக்க நன்றி. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பிரபுஜி, மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம ரீகேப் போயிடலாம். ஓகேமா, தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 7 தாய் சொன்னீங்களா மாதாஜி, அதை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும் மாதாஜி. சொந்த தாய், குருவின் மனைவி, அப்புறம் அரசனின் மனைவி, செவிலி தாய், தாதி, பூமி, பசு. தாவி பூமினா மாதாஜி என்னமா சொன்னீங்களா மாதாஜி? சொந்த தாய்,
குருவின் மனைவி, நான் குரூப்ல போடுறேன். பிராமணரின் மனைவி, ஓகே ராஜாவின் மனைவி, பசு, தாதி, செவிலித்தாய். இப்ப நர்ஸ் வேலை பாக்குறாங்க இல்லைங்களா, செவிலித்தாய், தாதி, குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவள், பூமி. அது மட்டும் இல்லாம எட்டாவது இன்னொரு தாய் இருக்கிறாங்க. யார் தெரியுமா? சப்போஸ் நமக்கு மாற்றான் தாய். ஓகே புரியுதுங்களா? தாய் இல்லைன்னா அப்பா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாற்றான் தாயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? தாயாகம் தான் வழிபட வேண்டும். சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது 7, 8வது தாயும் இருக்கிறார்கள் மாற்றான் தாய். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ரீகேப் போயிடுவோமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரீகேப் வந்து பத்மா மணிகண்டன் மாதாஜி பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மணிகண்டன் மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ராதாராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மாதாஜி வந்து பகவத்கீதா 4th chapter 20th ஸ்லோகா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 to 19 ஸ்லோகாஸ் எதை பேஸ் பண்ணின்றத ஒரு ஜிஸ்டா கவர் பண்ணிட்டாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து ஞானம். how we are getting the knowledge through our spiritual master. நேத்திக்கு பிரபு சொன்னார் 5 மாஸ்டர்ஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு குருமார்கள் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து பகவானை வந்து பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா we should have a spiritual master. ஸோ அதன் மூலமா இந்த சாப்டரை கவர் பண்ணியிருக்காங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி 9th ஸ்லோகா வந்து 4th chapter 9th ஸ்லோகா எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா பகவானை அறிந்தால் மறுபிறப்பு கிடையாது. நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலுமே பகவானை வந்து சென்டர், we should keep Krishna in the center and we should do our prescribed duty without நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. இவ்வளவுதான் சிம்பிளான பலனை எதிர்பார்க்காம பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்மளோட கிடைச்ச ஒரு டியூட்டியை, அன்றாட டியூட்டியை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்புறம் 19, 20, 21, 22, 23 ஞானிகள் ஆசை இல்லாமல் செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ 20th ஸ்லோகா எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம சென்டரா வச்சு, மையமா வச்சு செய்யற காரியங்கள் எதுலயுமே நம்ம வந்து ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அதுக்கு மாதாஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்க டெபிட் கிரெடிட் கொடுக்கறவங்க வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சேலரிய மட்டுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது இன்னொருத்தர் வந்து அதுல அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு ஓகே, அது கொஞ்சம் ஒரு ஜெலஸ், அதுல வந்து ஒரு பற்று ஆகினால என்ன ஆயிடுறது, அவர் நிறைய துன்பப்படுகிறார். பிகாஸ் he wants the money, he is thinking about that money. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறமா பிஜி 3.9 ஒரு ஸ்லோகா சொன்னாங்க மாதாஜி. அப்புறம் 3.19 பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ செய்ய வேண்டிய செயலை செய். யாரு சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு அவருக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து சண்டை போட மாட்டேன், என்னுடைய சொந்தம் பந்தம், என்னுடைய உறவினர்கள், அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இருக்காங்க, என்னால சண்டை போட முடியும், என்னுடைய குரு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ இது செஞ்சுதான் ஆகணும்னு ஒவ்வொரு இதுவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வர்றாரு. அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்னா பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இதே இதுதான், பலனை கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. அப்புறம் ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி மாதாஜி சொன்னாங்க. ஸ்டோரி அபவுட் பிருது மகாராஜ். அவர் எப்படி வந்து அந்த ஆட்சியை செய்தார். அவர் ஆட்சி செய்யும் போது லோகக்ஷேமமா இருந்தது. அப்போ வேணன்னு ஒரு அரக்கன் ஆட்சி செய்தான். அப்போ அவன் வந்து எல்லாரையும் துன்புறுத்தினான். எல்லா முனிவர்கள், மக்கள் எல்லாரையுமே துன்புறுத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க எல்லாருமே. அப்போ பூமாதேவி அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. நம்ம வந்து பூமி தாய்க்குமே நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே செய்யணும். பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ மதர், நம்ம எல்லாருக்கும் அம்மா. ஸோ கடைசியில வேணன் அவரை வந்து வதம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவரோட 2 கையையும் கடைஞ்சதுல ஒரு பையன், அதாவது பிருது மகாராஜ், இன்னொன்னு வந்து பொண்ணு அசி, சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி வந்து அவதரிச்சா. அப்போ பிருது மகாராஜ் வந்து அவர் இந்த ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்த உடனே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, செல்வ செழிப்போட சூப்பரா இருந்தது.
அப்போ பூமாதேவிய வந்து பூமாதேவி வந்து அவங்க வந்து வறட்சி செய்ததுனால பூமாதேவி அவங்க வந்து பசு வடிவம் எடுத்திருந்தாங்க. அவரோட பிருது மகாராஜ் அவர்கள் வந்து பூமாதேவியை விரட்டி விரட்டி இது பண்ணும்போது அப்ப சொல்றாங்க, தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறாங்க பிருது மகாராஜ் அவர்கிட்ட. எல்லாமே இருக்கு, என்ன யாரும் வந்து அதாவது பூமாதேவியை யாரும் நினைக்கல, டிவோட்டிஸ் யாரும் வந்து அவங்கள நினைக்கலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லா வருத்தங்களுடைய இதையும் தெரிஞ்சுட்டு எல்லாம் சரி செஞ்சுட்டார் பிருது மகாராஜ் அவர்கள். இதுல இருந்து என்ன மாரல்னா, பிருது மகாராஜ் போலவே நம்ம எல்லாரும் அவரை ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி அவர் வந்து கடமையை செஞ்சார், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்கல. அவர் வந்து அகங்காரமே இல்லாத அகர்மா வழியில நடந்தார். ஏற்கனவே அகர்மா விகர்மா அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணா இப்ப மாதாஜி போட்டிருக்காங்க பாகவதம்ல 4th canto 30th ஸ்லோகா 30th chapter 19th ஸ்லோகா. குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டு தனக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செஞ்சோம்னா நோ கர்மா, நம்ம எல்லா பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி மொத்தம் 7 தாய்கள் இருக்காங்க ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சர், ஆஸ் பர் பாகவதத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாதா, நம்மளுடைய ரியல் அம்மா. அப்புறம் குரு மாதா, த ஒய்ஃப் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். பிராமணனின் மனைவி, த ஒய்ஃப் ஆஃப் பிராமணா. ராஜபத்னி, த ஒய்ஃப் ஆஃப் ராஜா. பசு, த கவ். செவிலி, த நர்ஸ். பூமி தாய், த எர்த். அடிஷ்னலா 8வது தாயா இருக்காங்க மாற்றான் தாய், யாராவது 2வது கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா. ஆனா அதை வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ த ஃபைனல் ஆஃப் இந்த ஸ்லோகாவோடது என்னன்னா, கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. எப்போதுமே கீர்த்தனிய சதாஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஃபுல்லுமே கவர் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நைஸ் ரீகேப் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பியூட்டிஃபுல்லா கிளாஸ் குட்டியா ரீகேப் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி குட். வேற யாருக்காவது இன்னைக்கு ஆமா மாதாஜி, வேற யாருக்காவது என்னோட கிளாஸ் வந்து ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணணுமா? ஓகே மாதாஜி, நம்ம இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா சைத்தன்ய சுவாமிஜி. சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க கிளாஸ் இன்னைக்கு. ரொம்ப கண்டினியூவா போயிட்டே இருக்கு, நல்லா இருக்கு. பலன் இல்லாம செய்யறது வந்து எந்த வகையில சாத்தியன்றது தெரியல எனக்கு. ஒரு வீட்டுல சமையல் செய்துட்டு ஒரு சாம்பார் வச்சுட்டு நமக்கு சாப்பிடும்போது ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க எதை எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு தானே அர்த்தம். நம்ம செய்தது எப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. அது சொல்லாம விட்டுட்டாக்கா அவங்களுக்கு வந்து மனசு திருப்தி ஆகல இல்லையா? அப்ப எப்படி நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பலன் இல்லாமயே கடமையை செய்யணும்ன்றது ஏத்துக்க முடியுது? நடைமுறையில ஏன்னா ஒரு 2 எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்காங்களா ஆதாராணி? இருக்காங்க பிரபு. நீங்க இப்போ இப்போ நேற்று கூட எங்க வீட்டுக்கு 2-3 விருந்தாளிங்க வந்தாங்க, என்ன தேடி பாக்கிறதுக்கு வந்தாங்க. நான் வந்து பிராமணிக்கல் இன்னைக்கும் வராங்க. அப்போ அவங்களுக்கு சில கிஃப்ட் நான் கொடுத்தேன். ஆனா என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னு தெரியுமா? இது வந்து கிருஷ்ணரோடது, கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்திருக்கிறத அவர் வந்து என்ன உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு. நான் இதுல ஒரு கருவி, இந்த பொருள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம், இது எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, அவர் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார், அதை உங்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் கொடுத்தேன். அப்போ நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் நாம அதுல பலனை எதிர்பார்க்காமல் இது கிருஷ்ணா சேவை, இது கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம், இது கிருஷ்ணருக்காக நான் செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையை எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா நிச்சயமா நமக்கு அதுல வந்து எந்த ஒரு விளைவுகளும் இருக்காது. எதிர்பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்க, எதிர்பார்த்தோம்னா நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் திரும்பி திரும்பி இங்கேதான் இருக்கும். செயலை செய், அதன் மேல் அட்டாச் வைக்காத. குழந்தைய வளர்த்தீங்களா, வேலைக்கு போனப்போ கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. புரியுதுங்களா? கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்க கூடாது.
நம்மளோட இல்ல டியூட்டி என்ன? எல்லா பேரண்ட்ஸும் இது நம்பிதான் வந்து வயசான காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பையனை இப்படி வளர்த்தேன், இவ்வளவு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன், மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தேன், இப்போ வந்து எனக்கு எதுவுமே செய்யலன்றது நேத்து கூட 2 பேர் சொல்லிட்டு வந்தாங்க என்கிட்ட. அதுதான் எதிர்பார்க்க நானும் கூடாது. சொன்னேன், நம்மளோட நம்மளுடைய டியூட்டி கடமை அது கிடையாது. ஆமா. நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினைகளுக்காக அந்த குழந்தை நமக்கு வந்திருக்கு. அந்த குழந்தைகளுக்கு டியூட்டி பண்ணோம், முடிஞ்சு போச்சு. நம்மளும் முடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். நீங்க அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துட்டு ஒன்னொன்னுக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா உங்களால திருப்தியாவே வாழ முடியாது. மனைவி கிட்ட பாக்கணும், குழந்தைகள் கிட்ட பாக்கணும், ஆபீஸ்ல பாக்கணும், வேலைக்காரங்க கிட்ட பாக்கணும். ஒரு பஸ்ல ஏறினா கூட கண்டக்டர் கிட்ட நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்க இல்லைங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அப்போ நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் டியூட்டியை செய். அப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம மாத்திக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம மாறணும்னா நிச்சயமா நம்ம பலனை எதிர்பார்க்க முடியும். இது கிருஷ்ணா, இது என்னோடது கிடையாது. கிருஷ்ணா கொடுத்தா இந்த நீ எடுத்துக்கோ, கிருஷ்ணருக்காக நான் இந்த வேலையை செய்கிறேன். சிம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஒண்ணே ஒண்ணு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பசங்களுக்கு வந்து நம்ம எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம், அவங்க வேலைக்கு போய் நம்மளுக்கு செய்வாங்கன்னு அதை வந்து நம்ம கர்மா அப்படி யோசிக்க வேணாம். ஆனா படிக்கும் போது அவங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அந்த பலனை எதிர்பார்ப்போம்ல மாதாஜி. அது கண்டிப்பா அது உங்க டியூட்டி தானே கரெக்டா பண்றீங்க. நீங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லாம தான் உங்க டியூட்டியை பண்றீங்க. குழந்தைய படிக்க வைக்கணும், அதுக்கு நல்லா வளரணும், அதுக்காக உங்க டியூட்டியே பண்றீங்க. அந்த டியூட்டியை செவனே செய்யுங்க, எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது. என்ன சொல்றார்? நீ சத்திரியன், உன் கடமையை செய். அவங்க வந்து இப்ப நம்ம செய்யறோம், அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது ரிட்டர்ன் வந்து அவங்க அதுக்குரிய எஃபர்ட் கொடுக்கலன்னா திரும்ப கோவம் வருது, ஏன் படிக்கல அப்படின்னு திட்டுறோம், இன்னும் நிறைய மார்க் எடுக்கல, நிறைய உன்னோட எதிர்காலம் அப்படி இருக்குன்னு போது அது வந்து அது பலன்ல வருமா இல்ல அது அக்கறையில வருமா? வராது மாதாஜி. நீங்க உங்க டியூட்டியை தானே செய்யறீங்க. ஓகே ஓகே, நீங்க டியூட்டியை தானே செய்யறீங்க. இப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன சொன்னார்? நீ சத்திரியன், உன் கடமையை செய். நீ இல்லைன்னா கோழைன்னு உன்னை சொல்லுவாங்க, உலகம் உன்னை தூற்றும், நீ பயந்து ஓடிவிட்டாய் என்று கூறுவார்கள். நீ வந்து துணிந்து சண்டை போடு, உன் கடமையை செய், பலன்களை எதிர்பார்க்காதே. சொல்றாங்க, ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும் இல்லைங்களா? குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம அப்படிதான் வேலை வாங்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு மாடு வந்து பாடனா கறக்கும், ஒண்ணு வந்து ஆடுனா கறக்கும். அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்? நாம் அந்த மாட்டினிடமிருந்து பாலை கறந்து வாங்க வேண்டும். இப்ப என்ன பண்ணார்? பூமாதேவி கொடுக்கவே இல்லை. அப்ப ஸ்ட்ரிக்டா அதை கொல்றதுக்கு போனாங்க. அப்ப பூமாதேவி சரண்டர் ஆச்சா இல்லைங்களா? முதல்ல ஒளிச்சு வச்சிருந்தது. அப்ப பின்னியம் அம்பு எடுத்தது என்னாச்சு? சரண்டர் ஆயிடுச்சு, உண்மையை ஒத்துக்கிட்டாங்க. பூமாதேவி கொடுத்து விட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பலன் வந்து ஒரு உந்துதலை நமக்கு கொடுக்காதா மாதாஜி? நம்ம செய்யற காரியத்தை திருப்பி நல்லா சிறப்பா செய்யணும், செவனே செய்யணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு நமக்கு வர்றதுக்கு அந்த பலன் நமக்கு ஒரு உந்துதலா இருக்காதா? நம்ம செய்யற செயல் நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல நீங்க பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க மாதாஜி. இப்போ வந்து இங்க இருக்கிற பக்தர்கள் கூட ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நிறைய பிரசாதம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு போறாங்க, புரியுதுங்களா? இப்போ கத்தார்லயே கிளாஸ் நடக்குது, நிச்சயமா ஒவ்வொரு மாதாஜியும் பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க. அப்போ வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பலன்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா? கடமை. ஃப்ரைடே அன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, எனக்கு பிரசாதம் சேவை கொடுத்துருக்காங்க என்னோட சிக்ஷா குரு, நான் வந்து பகவானுக்காக சேவை செய்கிறேன், அவ்வளவுதான். அங்க போய் நான் 10 பேருக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்தேன், அது நல்லா இருக்கா, வந்து அது டேஸ்டா இருக்கா, இல்ல அதுக்காக நமக்கு எல்லாம் பாராட்டு கிடைக்குமா? கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாராட்டுக்காக இல்ல மாதாஜி, இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யறது வந்து சரியா அமைஞ்சதுன்னா, இப்ப நம்ம மத்தவங்களுக்கு செஞ்சாலும் சரி, வேற நமக்காகவே ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் சரி, அது ஒரு செயல் சரியா அமைஞ்சதுன்னா அது ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கொடுக்குது. திருப்பி அந்த செயலை பெட்டரா செய்யணும்னு நமக்கு தோணுது இல்லையா? அப்ப அதுவும் பலன்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குங்க. ஏன் உங்களுக்கு நீங்க சொந்தமா சுயநலமா ஏன் யோசிக்கிறீங்க? அந்த செயலை கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. எதுவா இருந்தாலும் நேத்து சொன்னேன் இல்லைங்களா, எங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ எனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, நான் கொடுத்தேன். ஆனா வந்து அது எனக்காக என்னோட சந்தோஷத்தை கொடுக்கல, பகவான் கொடுத்தது நான் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தேன். அப்போ அந்த இடத்துல பகவானோட பேரை நான் இணைக்கும் போதுதான் சந்தோஷம் அடைகிறேனே தவிர, நான் கொடுத்தேன்ற போது எனக்கு வர மகிழ்ச்சி எனக்கு வேண்டாம், அதுல எனக்கு சந்தோஷம் கிடையாது. ஓகே மாதாஜி.
ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மேரேஜ் ஹால் கட்டியிருந்தாங்க. அந்த மேரேஜ் ஹால் கட்டும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு மகாராஜ் வந்து பாராட்டு தெரிவிப்புக்காக வந்திருக்க போது அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா, இது வந்து இவரு கட்டுறது கிடையாது, இறைவனுடைய ஒரு தூதுவரா இவரை தான் வச்சிருக்காங்க, இவர் வழியா தான் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துறாரு. அதே இவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா மட்டும் இவங்க ஃபேமிலி என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுள் என்ன இப்படி சோதிக்கிறானேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நல்லது செய்யும் போது மட்டும் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கடவுள் தான் இது வழியா அனுப்புறாருன்றதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அதே அவங்க ஃபேமிலி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது மட்டும் கடவுள் என்ன சோதிக்கிறார் சொல்றாங்க. அதே நல்லது செய்யும் போது மட்டும் கடவுள் தான் இதை கொடுத்தாருன்றது அவங்க மனசார ஒத்துக்க மாட்டாங்க. என்னுடைய திறமையால தான் வந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ எதுவுமே வந்து நம்ம இஷ்டத்துல இல்ல, எல்லாமே அவருடைய ஏற்பாடு தான் நடக்குது அப்படின்றத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொன்னாரு. சரிதானே? இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சொல்லட்டுமா? 21ல என் கணவர் மறைந்து விட்டார், 22ல என்னோட பெண்ணும் மறைந்து விட்டாங்க, 41 வயசு குழந்தை. ஆனா இன்னி வரையிலும் நான் வந்து பகவான் மேல கோச்சிக்கல. என்ன கர்மா படி அவங்க வந்தாங்க, என் டியூட்டியை பண்ண, அவங்க வந்து என்னை விட்டு பிரிந்தார்கள் நான் சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லா இப்ப பாகவதத்துல என்ட்ரி ஆயிட்டேன். அதனால அதையே நினைச்சுக்கிட்டு நான் 27 வருஷமா இஸ்கான்ல இருக்கேன். எவ்வளவு? 27 வருஷமா இருக்கேன். சோ 27 வருஷமா நான் கிருஷ்ணருக்கு சர்வீஸ் பண்ணேன். என்னுடைய மகளும் என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள், என் கணவரை பிரிந்து விட்டாங்க. நான் பகவான் மேல எந்த பழியும் போடல. இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன், சரி அவங்க மறைந்து விட்டார்கள், நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன், அதிகமா பாகவதம் படிக்கலாம், அதிகமா வந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம், பகவான் சரணடையலாம் சொல்லிட்டு என் வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிட்டேன், கம்ப்ளீட்டா நான் சரண்டர் ஆயிட்டேனே தவிர துன்பம் வரும்போது இது பகவானால் தான் எனக்கு ஏற்பட்டதுன்றதை நான் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை. ஏன் பக்தி சாஸ்திரி படிச்சப்போ பகவத்கீதா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது என்னோட பக்தி சர்டிபிகேட்டும் வந்தது, சாஸ்திரி சர்டிபிகேட்டும் வந்தது. நான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் மனநிலை. ஒரே 2 வருஷத்துல 2 பேரை இழந்திருக்கிறேன். 2 வருஷத்துல 2 பேர், ஒரே மகள். ஹரே கிருஷ்ணா. கிரேட் மாதாஜி. நிறைய பேர் இந்த மனநிலைக்கு வர்றது கிடையாது. ஒரு கடவுள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இக்கட்டான நிலைமை வரும்போது கடவுளை வழிபடுறதையே மறுத்துடுறாங்க, எனக்கு என்ன கடவுள் இருக்குன்னு. ஆனா அதையும் மீறி ஒரு தீவிரமா வந்து நம்மளுடைய பலன் கிடையாது, எல்லாம் அவர் செய்ததுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து வந்திருக்கிறதே பெரிய விஷயம் மாதாஜி. நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உண்மையிலேயே உங்களை ரொம்ப பாராட்டணும். இந்த மன உறுதி யாருக்குமே வராது. நானும் வாழ்க்கையில ரொம்ப அடிபட்டிருக்கேன். ஆனா ரொம்ப கடவுளை கோவிச்சுதான் இருக்கேன். ஆனா உங்களை மாதிரி மன உறுதி கிடையாது எனக்கு. நீங்க தான் அந்த மன உறுதி எனக்கு தரணும். அதுக்குதான் ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, என்ன சொல்றாங்க, பரமகிருஷ்ணன் பகவான் கூறுகிறார், பரமனின் மேற்பார்வையில் அவரது பணியின் முடிவிற்கேற்றபடி உயிரினம் ஆகிய ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை மேற்கொள்வதற்கு ஆணின் விந்துவாகிய அணுக்கூறின் மூலம் ஒரு பெண்ணின் கருப்பைக்குள் நுழையப்படுகிறது. இன்னைக்கு வரை நமக்கு குழந்தைகள், அம்மா அப்பா உறவுகள் எல்லாம் அந்த கர்மப்படி வரும், அது வந்து விட்டு போகும். அவரவர் கர்ம வினைகளின்படி 3வது ஸ்கந்தம் 31வது அத்தியாயம் 1வது பதத்துல பகவான் கூறுகிறார், நமக்கு ஒரு உடல் வேணும்னா ஒரு அம்மா அப்பா வருவாங்க, தற்காலிகமா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த உறவுகள் பிரியும், அடுத்த உறவுகள் வரையும், அடுத்த உறவுகள் பிரியும். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதுவுமே வந்து தொடர்ந்து வராது. அம்மா அப்பா கொஞ்ச நாளைக்கு, கணவர் கொஞ்ச நாளைக்கு, குழந்தைங்க கொஞ்ச நாளைக்கு, கடைசியில என்ன பண்றோம், கணவனோ மனைவியோ தனியாகத்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும். அதுதான் இப்பொழுது என்னுடைய உள்ள என்னுடைய நிலைமை அதுதான். புரியுதுங்களா? அம்மா அப்பா கூட வந்தேன், உறவினர்கள் கூட வந்தேன், கணவர் வந்தார், குழந்தை வந்தது, இப்பொழுது நான் தனிமையில் இருக்கிறேன் பாகவதத்துடன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த குரூப் அட்மினா இருக்கிற தருணிதா, விவிதா மாதாஜி எல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து இந்த மாதாஜி வச்சு சண்டேல எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி நல்லா இருக்கும். நிறைய விஷயம் அவங்களால இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குரூப்ல. மாதாஜி ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னாக்கா அது கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி சண்டேல பண்ற மாதிரி. ராதாராணி மாதாஜி, கேண்டோ எந்த கேண்டோ? 3rd கேண்டோ 3.31.1 தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட போட்டோ மொத்தமே நிறைய பாகவதம் தான் இருக்கும். நான் வேதாந்தம் பண்ணிட்டு இருக்கனால நிறைய வந்து பாகவதம் கோட் நிறைய பண்ணுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப சொல்லிடுவோமா? எஸ் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்து வைஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. பகவத்கீதைக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய், குரு மகாராஜுக்கு ஜெய். கலந்து கொண்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எல்லா ஆசையும் அருளும் பகவானால் உண்டாகட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. விடை